हाँ जी, मैं सुविंदर सिंह चताला जी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब KMM ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ परसों जो इत्थे घटना वापरी है इस स्टेज के उत्ते 23 तरीक नूं एक बहुत वड्डा बंदियां दा क्राउड जिहड़ा इस पासियों हजूम की शक्ल दे विच आया, जिहदा सानूं कोई पता नहीं भी उन्होंने मनशा की है, किहड़े रूप दे विच आ रहे आ। खब्बे पासों आ रहे आ ते जदों स्टेज दे लागे आ गया फिर सानूं पता लगा भी ये कोई मनशा इन्हां दी ठीक नहीं लगती, जिहदे विच असीं जो लागे आए साडे कोल आया तो उन्होंने असीं कहा, वो आंदे असीं गल करनी चाहुंदे आ। असीं आख्या भी जे तुसीं गल करनी चाहुंदे आ भाई 5 बंदे पिछे आ जाओ, साडे बजुर्ग बैठे आ, मावां धीआं बैठियां, ऐदा ठीक नहीं, बाकी बंदे पिछे कर लो ते तुहाडे नाल गलबात कर लैंदे आ। जदों ये गल असीं कही आ ते उन्हां दे विचों 3-4 बंदे इस नीति दे नाल साडी स्टेज नूं कैप्चर करन वास्ते उपर भी चढ़े आ। साडे कोल सियाणे बंदियां ने ते बीबियां ने उन्हां नूं रोकिया भी है। जिस तरह की उन्होंने मनशा आई, सानू लगा भी कुछ बंदे उहदे विचों चाहुंदे भी गलबात ना होवे, जिहड़े जिहड़ी रीत ना जां जिहड़ी मनशा ना ही आया रौला रूआ पाउण लग पे। वो साडे बंदे भी पंडाल दे विच बैठे प्रवोक होए आ, साडे बजुर्ग बंदियां ने, मैं आप मैक फड़ के ते फिर बंदियां आपां नूं रोकिया ते बहाया, और वो लगातार वाद-वाद बोलते रहे भी रस्ता तुसीं रोकिया। असीं कहिंदे रहे भी रस्ता असीं नहीं रोकिया, गड्डियां लगातार जा रहीआं अगे नूं, तुसीं ऐसे चाहुंदे भी रस्ता खुले खुले, क्योंकि रस्ता असीं ते 13 तरीक नूं आए ते रस्ता ते 6 तरीक नूं बंद है इत्थे, ते तुसीं अगे लगो, असीं तुहाडे नाल चलदे आ, रस्ता खोल लो। पर वो जिहड़ी मनशा नाल आए, सानूं लगदा भी वो खल्लर पाउण वास्ते, स्टेज कैप्चर करन वास्ते, खदेड़न वास्ते आए, ते वो असीं भी अपनी सूझ-बूझ दे नाल उन्हां नूं पिछे कीता। सानूं लगदा भी वो जिहड़े बंदे आए आ वो वख-वख पार्टियां तो, जिस तरह ट्रेस भी हो गया, कोई बत्रा जी इत्थों अंबाले तो भाजपा दे आगू आ, इसे तरह कोई इत्थे भट्ठे वाले आ, जिहड़े इत्थे गरलाल घनौर जी आ, उन्हां दे नाल उन्हां दे बड़े रिलेशन आ। सानूं लगदा भी इस तरह दा गठजोड़ बन के आ भाजपा दा। ते साबका सरपंच करनैल सिंह जिहड़ा बहुत बोलदा रहा, लाट धमकियां भी उन्हां दित्तियां भी असीं फिर भी आवांगे, ते असीं ये जो इत्थे वापरिया वो बड़ा मंदभागा। असीं जिहड़ी इत्थे जरूरी गल करनी चाहुंदे आ भी जिहड़ा प्रशासन ही मौके दा, कुछ जाड़ दी विथ ते पुलिस चौंकी आ, 1 किलोमीटर ते थाणा शंभू आ, पर SHO मौके ते लगभग 40-45 मिनट बाद इत्थे पहुंचे आ। ते इत्थों तक भी सानूं पता लगा भी कुछ स्पैशल आगू वो अगे ला के आए जो स्पैशल स्टाफ दे CID दे आ। ये बड़ी मंदभागी गल आ जिहड़ी वापरी आ, ते मैं बेनती करूंगा कि अगली गल जिहड़ी आ उहनूं निकाल के काका ਸਿੰਘ कोगरा ये तुहाडे नाल सांझी करूंगा। माइक ला दे, माइक दे दे। मैं काका सिंह कोरडा सूबा जनरल सकत्तर भारती किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वालों संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक मेथों पहला, क्योंकि ये प्रधान जी मौके ते सी जदों स्टेज चलदी सी, जिहड़ी सारी घटना हुई है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕੇਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ meeting ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਤਨਪੁਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਵੜਨ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਣ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੇਸਮਝ। ਜਾਣੀ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਣਭੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਫੌਰੀ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਾਡੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਦਾਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਰੋਡ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 434 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖਨੌਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ષਡਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰੀਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਤਰਾ ਹੈਗਾ
ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ 133-34 ਦਿਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਵੋਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਗਿਣਵੇਂ ਮਿਥਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BKU ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ। मेरा नाम अमरजीत सिंह मौड़ी, प्रेसिडेंट BKU शहीद भगत सिंह हरियाणा से। सभी प्रेस वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे एक मैसेज के ऊपर आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे। जो परसों की घटना है, यहाँ पर कुछ लोग आए, उनके अंदर कुछ भट्ठे वाले और अम्बाड़ा कपड़ा मार्केट पहुंचे। उनके जो लिंक लीडर साहबान ने बताए और मीडिया ने भी 3 दिन के अंदर, जो आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर उनकी फोटोएं जारी हुई लोगों ने की, क्योंकि उनकी जो आईडिया हैं, उन्होंने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबका स्वागत, जब कोई हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा के अंदर आता है वो लोग उनका स्वागत करते हैं। दिल्ली के अंदर भी और आज भी सरकार को पता है वो लाठी यहाँ नहीं चला सकती, वो गोली यहाँ नहीं चला सकती, उन्होंने चलाई और उनको बहुत महंगी पड़ी। अब वो षड्यंत्र के ऊपर आ गए। हम पहले भी कहते हैं षड्यंत्रकारी सरकारें हैं। अब इन्होंने षड्यंत्र रचा है, यहाँ लोकल लोगों को और कुछ ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं वो मिलकर हमारे इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार उनके माध्यम से हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन ऐसी कोई भी मंशा सरकार की कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लोकल लोग जो हैं पुवाद के खासकर, वो बड़ी मेहनत के साथ इस आंदोलन के साथ अंदर सेवा भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर पहुंचते भी हैं। हर तरह की वो सुख सुविधा, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खुले हुए, हम तो 2-3 महीने से उनके घरों के अंदर नहाना, रोटी खाना लगातार पुवाद के लोगों के बीच में है। लेकिन जो ये हरियाणा और पंजाब की सरकारें मिलकर, देखिए कोई किसी की भी हिम्मत नहीं है, कोई रात को भी जब हमारी स्टेज नहीं चलती यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन उन लोगों ने बिना डर और भय के यहाँ पर आए। उनको पता था कोई भी पुलिस, कोई भी लोग, कोई सरकार के उनको नहीं रोकेंगे और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ आकर एक कट्ठ के रूप में यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन के बीच में खलल डालने की कोशिश की। ये सब कुछ करा धरा हरियाणा और पंजाब सरकार का है, लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा सभी किसान साथियों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, पूरी आवाम से। ये हमारी अकेलों की लड़ाई नहीं है। हमारी डिमांडें बिजली बिल रद्द कराने की हैं, जहां MSP गारंटी कानून बनाने की हैं, कारपोरेट घरानों को काला बाजारी रोकने की है। पूरी आवाम की लड़ाई है। सभी लोग हमारे साथ हैं, जिनके मजबूती के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं। रास्ता सरकार ने बंद किया है, इस रास्ता को खुलवाने के लिए हमने अपना नौजवान शुभकर्ण शहीद किया। हमने 400 से ऊपर अपने साथी इंजर्ड कराए, 5 अपने किसान साथियों की आंखें गवाई, जिस कारण की बाजू में गोली खाई। ना जाने कितने व्हीकलों का नुकसान हमने कराया और करोड़ों रुपये लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ पर हिम्मत की है। इसलिए हम तो रास्ता खुलवाने के लिए जब भी आए,
जो जो साथियों को तकलीफ है वो हमारे साथ आए, हम उनके साथ मिलकर ये रास्ता खोलेंगे, यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖेंगे। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਲਾਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੰਭੂ ਕਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੰਭੂ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹੀ ਕਲਾਂ, ਮੋਹੀ ਖੁਰਦ ਤੇ ਮਨੂੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜੰਗਪੁਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਪਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ, 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਣ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਵਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੜ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਭਾਦਵੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ, ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਭੂ ਕਲਾਂ, ਘੱਗਰ ਸਰੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਮਦਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਮਨਗਰ, ਸੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪੁਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਵਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BKMU ਜੋ ਉਰੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਰਦਾਂਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਲੋਂਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਾਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹੀ, ਤੇਪਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ 134 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, 2134 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟੂ ਪਲਾਜੇ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੀਆਂ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਆਹ ਟੂ ਪਲਾਜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ 30-35 ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੰਧਾਰਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕਾ ਇਸ मोर्चे के गैल है। सिर्फ मैं 2 पिंडा के नाम लेने जाऊंगा, एक तेपड़ा पिंड, एक राजगढ़ पिंड। उनके विच कुछ बंदे हैं जेड़े इस मोर्चे ਨੂੰ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के पिट्ठू हैं,
ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਿੱਠੂਏ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ स्टेज पर आए हैं, मीडिया लेकर आए हैं, गैल बदनाम करने की पूरी कोशिश करी है। कहा भी उन्होंने पक्ष जो था भी उरा हमारे जेड़े बंदे बीमार मतलब पिंड के विच कोई बजुर्ग बीमार हो गया, कोई लेडी है जिसनों डिलीवरी करानी है उसनों बाला लेकर जाना पवा भी उन्होंने की डेथ होगी। ਉਹਦੇ बाद मैं उन्होंने यो पूछना चाह भी जेड़े उरा गोलियां मारियां शुभ करना शहीद करदा मरदा वर्गे मुंडे के बांह के विचों SLR लंगी, उसका जवाब दे हैगे हैं। वैसे भी रास्ता हमें नहीं रोका हुआ, सरकार ने रोका हुआ। हमारे पीछे से लेकर सिरे तक धरने में कहना चाह भी चाहे ट्रक लंघा लो, एक भी कोई भी परेशानी नहीं आनेगी, सिर्फ रास्ता सरकार ने रोका हुआ। मेरा सारा पुआध इलाका उरा खड़िया, लाल सिंह सरपंच खड़े हैं, मरदापुर के मुखी सारे पिंडा के खड़े हैं, सारा मेरा इलाका पुआध गैल है। कोई किसी ने जेड़े बंदे आए थे बार बार जो ही कहना चाह भी वो सरकार के पिट्ठू है, रेत माफिया जिनका काम खड़ गया, जिन्होंने 2 नंबरे काम करने हैं उनका काम खड़ गया। सिर्फ एक बीजेपी के बंदे हैं टेपले के और इस मोर्चे को बदनाम कर रहे हैं। तो इसी बात करके सारी मीडिया ने जो कहना चाह भी सारा इलाका पुआध का गैल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੋ ਕਾਕਾ ਦੇ ਕੋਟੜਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ, SDM ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 3 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਖ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਪਰ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ 1 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਡੀਕ ਲੈਂਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਡੀਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 4 ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਲਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਢਾਬੇ ਨੇ? 10, 20, 30। ਉਹ 30 ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਆਈਆਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ। ਲੈ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੋ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਬਈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਉਹ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਸਰ, ਖੜੋ। ਮੈਂ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੋ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਰੱਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ, ਰੱਖੋ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਸੰਗਰਾਮ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ 1984 ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਕੀ ਆ। ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਦੌੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲਿਸਟ।